దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రము. ఈ ఉదయకాలం మందు కూడా ప్రభువు మనకు మంచివాడుగా ఉండి, ఈరోజు మన ఆయుష్కాలంలో ఒక దినముని இச்சாடு கணக்க தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவன் நமக்கு நல்லவராக இருந்து இந்த நாளில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஆயுஸ் நாட்கள்ல ஒரு நாளை தேவன் கூட்டி கொடுத்ததுக்காக దేవునికి స్తోత్రం செய்கிறேன். ముఖ్యంగా ఈరోజు ఒక విషయము షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే ఇలా ప్రారంభించుకుంటాను. మీరు ఇండియాకు చెందిన వారుగా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు బయట దేశానికి వెళ్లారనుకోండి, అమెరికాకెళ్లారనుకోండి. டைம் అనేది வேற ஆயிப்போతుందన్నమాట. சமயமும் மாறிப்போతుంది. இன்றைக்கு ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புறேன். நீங்க இந்திய தேசத்துக்கு சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், இப்போ வெளிநாட்டுக்கு போறீங்க. ஒரு அமெரிக்க தேசத்துக்கு போன உடனே என்ன நடக்கும்னா, உங்களுடைய நேரம், அந்த சமயம் அந்த இடத்துக்கும், இந்த இடத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் வந்துவிடும். ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే వాస్తవానికి మీకు 2 సమయం ఉంటుందన్నమాట. ఇండియాలో ఉన్న ఒక టైము, అమెరికన్ టైమ్. రెండిట్లో ఏదో ఒక సమయాన్ని మీరు పాటిస్తూ రావాలన్నమాట. இப்போ 2 சமயங்கள் இருக்கும். ஒண்ணு அமெரிக்க தேசத்துல இருக்கிற டைம், இந்தியாவுல இருக்கிற டைம். அப்ப இவை 2யும் நீங்க ஆ பிடிக்க வேண்டிய, கைக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ మనమందరం కూడా ఒక సమయం అనేది మనకుందనమాట. ఎవరు వచ్చి నాకు ఎప్పుడు నిండుగా సమయం ఉంది, ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్పలేము. అది వచ్చి అందరికి ఒక రోజుకొచ్చి 24 கண்டல் అనేది దేవుడిచ్చాడు. இந்த உலகத்துல பிறந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவர் குடுத்த ஒரு நேரம் 24 மணி நேரம் ஒரு நாளில் தான் குடுக்கப்பட்டிருக்குது. మరి మన ఆయుష్కాలం ఎంతో అని మనకు తెలియదు. ఇతరులకు తెలియదు. దేవునికి ఒక్కరికే తెలుసు. நம்மளுடைய ஆயுஸ் நாட்கள் எவ்வளவு என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது. மற்ற மனிதர்களுக்கு தெரியாது. தேவன் ஒருவர் தான் அறிந்திருக்கிறார். ఇలా మనము ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు మనమందరం కూడా ఈ సమయం వెనక పరిగెత్తుతున్నామన్నమాట. సమయాన్ని కాపాడుకోవడానికి, సమయంలో పనులు చేసుకోవడానికి, ఆ டைமுக்கு చేయాల్సిన పనులు చేయడానికి ఎంతగానో కృషిస్తున్నాము. இப்படி நம்மளுடைய காலத்தையும், நேரத்தையும் அறிந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நாம் செம்மையாக நடத்திக் கொள்கிறோம். ఉదాహరణకు ఒక బిడ్డ పుట్టాక 3 వస్తే స్కూలుకి పంపించాలి. అది ఒక సమయం అన్నమాట. అది ఒక సరైన కాలం. உதாரணத்துக்கு ஒரு 3 வயது நிறைந்த ஒரு குழந்தையை கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல விடணும் என்பது ஒரு ஒரு அது ஒரு కాలத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு కట్టளையாக இருக்கிறது. అదే విధంగా ఒక వయసు వచ్చినప్పుడు వివాహం చేసుకోవాలనేది కూడా ఒక సమయం అనేది ఉందన్నమాట. அப்படியே ஒரு வயது வந்த உடனே அவங்கள திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறதுக்கான ஒரு సమయం, ஒரு நேரம் இருக்கிறது. చదువుకోవడానికి ఒక సమయం ఉంది. నేర్చుకోవడానికి ఒక సమయం ఉంది. పనులు చేసుకోవడానికి ఒక సమయం ఉంది. కుటుంబాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి కూడా ఒక సమయం అంటూ ఉంటూ ఉందన్నమాట. படிக்கவும், வேலை செய்யவும், குடும்பத்தை முன்னேற்றவும், கட்டி எழுப்பவும் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு కాలం, నేరం என்பது నిశ్చయமாக இருக்கிறது. ఈ ప్రపంచంలో ఆ సమయాన్ని ఉంచింది దేవుడే. దేవుడు ఉంచకపోతే మనకు ఇటువంటి సీజన్స్ ఉండేది కాదు. இந்த நேரத்தை வைத்தவர் ஆண்டவர் தான். அவர் வைத்திருக்காவிட்டால் இப்படிப்பட்ட காலங்கள், நேரங்கள் என்று இருக்காது. మనం ప్రసంగి 3 అధ్యాయము 1 వాక్యం నుండి 11 వచనం వరకు చదువుకుంటే అక్కడ సమయం అనేది ఎలా ఉంటుంది? మంచి కొరకు, చెడు కొరకు, కీడు కొరకు కూడా ఉంటుందని రాయబడి ఉంది. நான் பிரசங்கி 3வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து 11வது வசனத்து வரைக்கும் பார்க்கும்போது, எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காலமும், ஒரு సమయமும் என்பது టైం என்பது இருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. పొందుకోవడానికి ఒక సమయము, పొందుకున్న వాటిని కోల్పోవడానికి ఒక సమయం అంటూ ఉంది. நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கிறது. పెట్టుకున్నதை அதை இழந்து పోக ஒரு కాలం வருகிறது. ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఒక సమయం ఉంది. అదే ఇంటిని వాళ్ళే మరి పగలగొట్టి ఇంకా వేరేగా మార్చుకునే ఒక సమయం కూడా ఉంటుంది. ஒரு வீடை ஒருத்தர் கட்டுகிறாங்கோ, அந்த கட்டின வீடை மறுபடியும் இடிக்கிற ஒரு కాలం కూడా வருகிறது. పుట్టుటకు ఒక సమయం ఉంది. మరణించడానికి కూడా ఒక సమయం అంటూ ఉందన్నమాట. இன்றைக்கு நாம் பிறக்கிறதுக்கு ஒரு காலம் இருக்கிறது.
இறந்து போகிறதுக்கு, இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறது కూడా ஒரு కాలం இருக்கிறது. అందరూ మనము మన సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా చక్కబరుచుకోవాలనేసి ఆలోచిస్తాం. ఎవరు కూడా వారి సమయాన్ని వృధా చేసుకోవాలని అనుకోరు. எந்த ஒரு மனிதனும் அவனுடைய நேரத்தை, அவனுடைய காலத்தை அவன் வீணாக்கிக் கொள்ளாமல், அதை செம்மையாக வைத்துக் கொள்ளணும், சரியாக வைத்துக் கொள்ளணும் என்று சொல்லி தான் విరుంబువాంగ. కానీ ఈరోజు మనం చూడబోయే ఒక కార్యం ఏంటంటే, మన సమయము ఈ లోకంలో మాత్రం కాదు. మరలా పుట్టిన మనకు, జన్మించిన మనకు, బోర్న్ అగైన్ బిలీవర్స్ మనకు దేవుని సమయం అంటూ ఒకటి కూడా ఉందన్నమాట. மறுபடியும் பிறந்திருக்கிற அனுபவம் கொண்ட உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற டைம் மாத்திரம் கிடையாது. காட்ஸ் டைம். தேவனுடைய சமயம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. தேவனுடைய காலம் என்று ஒரு కాలం కూడా இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம். ఈ ఈ కా ఈ కార్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కీర్తనకారుడు 31వ కీర్తన 15వ వాక్యంలో ఇలా రాస్తున్నాడు. இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள சங்கீதம் 31 15வது வசனத்தில் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்குது. మై టైమ్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. నా యొక్క సమయము మీ చేతిలో ఉన్నది. என்னுடைய காலம், என்னுடைய நேரம் யாருடைய கரத்துல? దేవునుடைய కరத்துல இருக்கிறது. ఇప్పుడు మనకు ఈ ప్రపంచంలో టైం ఉన్నట్లు దేవుని సన్నిధిలో పరలోకములో కూడా దేవుని ఒక సమయం అనేది ఒకటి ఉందన్నమాట. நமக்கு இந்த உலகத்துல ஒரு நேரம், ஒரு காலம் இருக்கிறது போல தான், ஒரு கடியாரம் இங்க இருக்கிறது போல தான், தேவனுடைய சந்நிதியிலும் ஒரு கடியாரம் இருக்கிறது. There is a clock in heaven which ticks for you and me. పరలోకమందు మనకొక క్లాక్, వాచ్ ఉందన్నమాట. ఆ వాచ్‌లో మన సమయం అంటూ అది ఏందని చూపించడానికి అది ప్రతిరోజు, ప్రతి క్షణము కొట్టుకుంటూ ఉంది. பரலோகத்துல கூட ஒரு கடிகாரம் இருக்கிறது. ஒரு கிளாக் இருக்குது. நம்ம இந்த உலகத்துல வச்சு இருக்கிற மாரி ஒரு கிளாக் பரலோகத்திலும் இருக்குது. அந்த பரலோகத்துல இருக்கிற அந்த கிளாக்ல, அந்த வாட்ச்ல தேவனுடைய సమయం என்பது ఓడికొండిరుக்கிறது. మన సమయము, మన కాలము ఎవరి వశమంటే యెహోవా వశము. ఆయన చేతిలో ఉందంట. நம்மளுடைய நேரம், நம்மளுடைய காலம் யாருடைய கைகள்ல இருக்கு? కర్తరుடைய కైగళ్ళ இருக்கிறது. ఎవరు కూడా మనం ఇలా పుట్టాలని అనుకోలేదు. ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మీరు? ఇలా నేనొచ్చి భూమిలో జన్మించాలి. ఇటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి. ఈ పేరు నాకు ఉండాలి. ఈ పని నేను చేసుకోవాలి. ఈ కుటుంబంలో నేను ఉండాలి. అసలు ఎవరు కోరుకోలేదు. ఎవరు ఆలోచించలేదు. మనం మనిషిగా పుడదామని కూడా ఎవరు ఎన్నుకోలేదు, ఆలోచించలేదు. దేవుడు మనకు జన్మనిచ్చాడు. யார் ஒருத்தர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க, நான் இப்படிதான் பிறந்திருக்கணும், நான் இப்படிதான் வளரணும், இப்படிதான் இந்த குடும்பத்தில் இருக்கணும் என்று சொல்லி யாருமே யோசித்தது கிடையவே கிடையாது நிச்சயமா. ஆனா, ஆண்டவரா நமக்கு கொடுத்த ஒரு வாழ்க்கை தான் இந்த ஒரு வாழ்க்கை. మనకు దేవుడు ఆ జీవితాన్ని ఇచ్చాడంటే, మనకు ఇటువంటి ఒక జన్మనిచ్చాడంటే, అప్పుడు దేవుని ప్రణాళిక అనేది మన జీవితం మీద ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరి జీవితం మీద ఉంటుంది. మరీ ఎక్కువగా ఆయన విశ్వసించు వారికి ఆయన యొక్క ఆహ్, ప్రణాళికలు మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில ஒரு சித்தம், ஒரு ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் யோசித்திருப்பார். முக்கியமாக அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு தேவன் அவருடைய காலத்தில், அவருடைய நேரத்தில் విశేష కార్యங்கள் செய்யும்படியாக வைத்திருப்பார். పలుమార్లు మనము ఈ భూమిలో ఉన్న సమయాన్ని చూసుకుంటూ మనం బాధపడిపోతున్నాం. அநேக நேரத்துல நாம் இந்த பூமியில இருக்கிற நேரத்தை பார்த்து, సమయத்தை பார்த்து நாம் வருத்தப்படுகிறோம். కానీ పరలోకంలో మన టైం ఎలా ఉందనేసి ఒక్కసారి గ్రహించామా? దేవుని సమయము ఎలా ఉంది? మన సమయం ఎప్పుడూ తయారుగా ఉంటుందన్నమాట. అన్ని పనులు చేసుకోవడానికి మనకు ఎప్పుడూ ఇష్టం ఉంటుంది. కానీ దేవుడు అలా కాదు. ఆయనకు ఒక పద్ధతి ఉంది. ఆ సమయంలోనే దేవుడు கிரியேட் செய்யగలడు. நமக்கு எப்பவுமே நேரம் ஆயத்தமா இருக்கும். ஆனா ஆண்டவர் அப்படி கிடையாது. அவருடைய நேரத்தில், காலத்தில் தான் அவர் செய்ய முடியும். మొట్టమొదటి అద్భుతము యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసిన అద్భుతము కనా ఊర్లో జరిగిన ఆ వివాహమందు చేసిన ఒక అద్భుతము. முதல் அற்புதம் ஆண்டவராகிய இயேசு செய்த அற்புதம் கானா ஊர் கல்யாணத்தில அவருடைய முதல் అద్భుతத்தை செய்கிறார். యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయంలో ఆ యొక్క అద్భుతం గురించి, మొదటి అద్భుతం గురించి రాయబడి ఉన్నది. యోవాను సువిశేషం 2వ అధికారం
இதுல முழுசு நீங்க வாசித்து பார்த்தால், இயேசுவானவர் செய்த முதல் అద్భుతం எழுதப்பட்டிருக்கிறது. బైబిల్‌లో లిఖింపబడింది. యేసుక్రీస్తు ప్రారంభించిన ఆయన యొక్క మొదటి అద్భుతం ఇదే అని కూడా రాయబడి ఉంది. ஆண்டவராகிய இயேசு செய்த முதல் அற்புதம் இதுதான் என்று వేదத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. కానీ ఈ నిండు బైబిల్ పుస్తకము మీరు సెర్చ్ చేసుకుంటే, వెతుకుతే కూడా యేసయ్య చేసిన చివరి అద్భుతము అంటూ ఎక్కడా రాయబడలేదు. இந்த முழு வேதத்தை நீங்க வேத புத்தகத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தாலும், இயேசுவானவர் செய்த கடைசி அற்புதம் எங்கே என்று கூட எழுதப்படல. కారణమేమో తెలుసా? యేసుక్రీస్తు ఈ రోజు వరకు అద్భుతాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు గనుక, ఆయన అద్భుతాలకు సమాప్తి అంటూ రాలేదు. ஆண்டவராகிய இயேசு இன்றைக்கு வரைக்கும் அற்புதங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறதுனால, அவருடைய అద్భుతத்துக்கு முடிவே இல்ல. ఇప్పుడు మీరు సాక్ష్యం విన్నారు. సునీత సిస్టర్ వాళ్ళ అత్తమ్మ గారు. వారిని వెళ్లి నేను మంగళవారము రాత్రి కలిశానన్నమాట. కలిసి ప్రార్థన చేసి, నూనె అంటి ప్రార్థన చేసి, విశ్వాసపు ప్రార్థన రోగులను స్వస్థపరచునని ప్రార్థన చేసొస్తే, రేపు పొద్దున వచ్చి డాక్టరు బాగుంది మీరు డిశ్చార్జ్ అవ్వండి అని చేశారు. ఎవరు చేశారు? యేసుక్రీస్తు అద్భుతం చేసి ఈరోజు వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు. వచ్చే వారం వాళ్ళు సంఘానికొచ్చి సాక్ష్యం చెప్తారన్నమాట. பாருங்க சுனிதா சிஸ்டருடைய மாமியாருடைய சாட்சி கேட்டீங்க. செவ்வாய்க்கிழமை போய் அவங்க மேல கைகளை வைத்து வசனம் சொல்கிறது போல எண்ணெய்னால் அபிஷேகம் செய்து இயேசுவின் நாமத்தினால சுகத்தை பேசின உடனே அடுத்த நாள் டாக்டர் சொல்றாங்க, நீங்க வந்து வீட்டுக்கு போகலாம். நீங்க குணமாயிட்டீங்க போங்கோ. கொஞ்சம் பலப்படுத்திக்கோங்க. யார் இந்த அற்புதத்தை செஞ்சாங்க? இயேசு தான் செய்கிறார். அவருக்கு தான் మహిమ. ఎవరు అద్భుతాలు చేస్తున్నారు? ప్రార్థించేది నేనయ్యుండొచ్చు, మీరయ్యుండొచ్చు, ఎవరైనా అయ్యుండొచ్చు. కానీ అద్భుతము చేసేది దేవుడొక్కడే. நாம் ஜெபிப்பது, நீங்க ஜெபிக்கலாம், நான் ஜெபிக்கலாம். அது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது. அற்புதம் செய்கிறவர் யார்? இயேசு. அற்புதம் செய்கிறவர் யார்? தேவன். అద్భుతం செய்கிறவர் யார்? పరిశుద్ధ ఆవియానవర్. அவருக்கு தான் మహిமை. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో మొదటి అధ్యాయంలో పౌలు అక్కడున్న ప్రజలను వచ్చి వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పుడైన కార్యాన్ని ఎత్తి చూపించినప్పుడు చెప్తున్నాడు. అసలు నేను నాటినను అపోలోస్ నీళ్ళు ఆ మొక్కకు ఆయన నీళ్లు చూపించినను ఎదుగుదల ఇచ్చేది దేవుడు ఒక్కడే అన్నమాట. 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரத்துல பவுல் வந்து அந்த காலத்துல இருந்த ஜனங்கள் அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் வரும்போது சொல்றாரு. பவுல் நட்டி விட்டாலும் அப்போலோஸ் தண்ணியை కాటినాலும் அதற்கு விளைச்சலை கொடுத்து జీవனை கொடுப்பது தேவன். ఎవరు ఏ క్రియలు చేసినా ఈరోజు మనం ఏం చేసినా దానికి జీవాన్ని పోసేది ఎవరంటే దేవుడు. ఆయన చేయకపోతే అసలు ఏం జరగదండి. நாம் எதை செய்தாலும் ஆண்டவர் జీవனை ஊட்டாவிட்டால் அந்த కార్యங்கள் நடக்காது. అది ప్రసంగాలు అయ్యుండొచ్చు. ప్రసంగాలు మనం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఈ ప్రసంగం ఒక హృదయాన్ని ముట్టాలంటే దేవుడే చేయాలి. మనుషులు మాట్లాడడం ద్వారా మానవుని హృదయము మారదు. ஒரு மனிதன் பேசுகிறதுனால மற்றொரு மனிதனுடைய உள்ளம் నిశ్చయమా మారాదు. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వాక్యంలో ఆయన ఉంటూ ఉంటే, ఈ వాక్యం అనేది మీ హృదయానికి బాగా అది వచ్చి హృదయంలో క్రియేట్ చేయడం మొదలుపెట్టి జీవితంలో మార్పులు తెస్తది. இந்த வார்த்தையானது பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினால போகும்போது உங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ளாக அது கிரியை செய்து మార్పుங்களை கொண்டு வரும். వాళ్ళ అత్తమ్మగారు నిన్నటి దినం వచ్చి నాకు స్నానం చేయించవా అని అడిగారంట పొద్దున. వీళ్ళు అప్పుడే అలసిపోయి మధ్యాహ్నం తీసుకొస్తే వెంటనే చేయంటే వాళ్ళకు కుదరలేదు. కానీ నిన్నటి దినం వాక్యం విన్నారు. మనం దేవుని బిడ్డలు చురుగ్గా పనులు చేసుకోవాలి. ఆ వాక్యం అనేది వారికి బలాన్నిచ్చి ప్రార్థన చేసుకొని వాళ్ళ అత్తమ్మ గారికి సహాయం చేయడం కూడా నాకు దేవుడు వచ్చి సహాయం చేశాడు అని కూడా ఎలా చేశాడు? దేవుని వాక్యం ద్వారా మాట్లాడిన వాక్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ గుర్తు చేస్తున్నాడు. నా బిడ్డ నువ్వు చేయాలి ఇది. నువ్వు ఇలా ఉండాలి అని చెప్పడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మన మనస్సులో విత్తబడిన ఆ విత్తనం అనేది క్రియ చేయడం మొదలుపెడుతుంది. பாருங்க நேற்று தினத்துல அவங்க அவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு 8, 10 நாள் அவங்க ஹாஸ்பிடல்ல திரிஞ்சு இவங்களே களைச்சு போயிருக்கிறாங்க. கொண்டு வந்த உடனே அவங்க கேட்கறாங்க அவங்களுடைய மாமியார், "எனக்கு கொஞ்சம் உடலுக்கு தண்ணீய ஊத்தி விடு" என்று கேட்கறாங்க. நான் குளிக்கணும்னு கேட்கறாங்க. அவங்கனால முடியல. ஆனா பேசின இந்த வார்த்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் அவங்களுக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்துகிறார் அந்த வார்த்தையை. ஞாபகப்படுத்தின உடனே அந்த వార్తయిன்பడి அவங்க ఉదవి செய்ய ఆరంభించறாங்க. సో ఏది మనం చేసినా, ఎవరు చేసినా దేవుడు ప్రాణాన్ని పోయకపోతే, దేవుడు అద్భుతాన్ని చేయకపోతే, దేవుడు తన శక్తిని పంపించకపోతే ఆ మాటలు, ఆ క్రియలు వ్యర్థమైపోతుంది. யார் எதை செய்தாலும்
தேவன் அந்த கிரியைகளுக்குள்ளாக தன்னுடைய ஜீவனை அனுப்பாவிட்டால், ஜீவனை ஊட்டாவிட்டால், అவைகள் ఎல்லாம் కూడా అழிவுకురియதாக మారివిடும். యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చేసిన మొదటి అద్భుతము కనా ఊర్లో అక్కడ వాళ్ళకు ఆ వివాహమందు ద్రాక్షారసము కొదువైపోతే వాళ్ళందరూ భయభ్రాంతి పొందినప్పుడు యేసయ్య వాళ్ళ తల్లిగారు వచ్చి మరియమ్మ గారు చెప్తున్నారు. ఇలాగా వాళ్ళకు ద్రాక్షారసం లేదు ఏమన్నా చెయ్యి అంటే, అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పాడు, మీ సమయము ఎప్పుడూ ఉంటుంది. కానీ నా యొక్క సమయం ఇంకా రాలేదు. యోహాను సువార్త 2 అధ్యాయము 4 వాక్యము. జీసస్ సెడ్ అంటు హర్, విమెన్ వాట్ హావ్ ఐ టు డు విత్ థీ? మైన్ అవర్ ఈస్ నాట్ యెట్ కమ్. యేసయ్య చెప్తున్నాడు, నా యొక్క గడియ ఇంకా రాలేదు. యేసుక్రీస్తు జీవితంలో ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యం ఎలా చేశాడంటే, హి నెవర్ మూవ్డ్ విత్ ద టైమ్ ఆన్ ద వరల్డ్. హి ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ ద టైమ్ ఆఫ్ హెవెన్. ప్రభు అయిన యేసు ఆయన జీవించిన సమయంలో ఆయన జీవితాన్ని ఎలా నడుపుకున్నాడంటే, ఇక్కడ ఉన్న అజెండా మీద, ఈ భూమి మీద ఉన్న అజెండా, ఈ భూమి మీద ఉన్న టైంను ఆయన ఉపయోగించుకోలేదు. తండ్రి తనకు ఉంచిన ఆ యొక్క క్లాక్ చూస్తూ వచ్చాడు. ఆ గడియ రాలేదు. మొదటి అద్భుతం చేసే సమయం రాలేదు. ఆయన வெயிட் చేయాల్సిన ఒక పరిస్థితి. ஆண்டவராக இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழும்போது, பூமியில் இருக்கிற நேரமும், பூமியில் இருக்கிற காரியங்களை செய்யும்படியாக அவர் தள்ளப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக தேவனுடைய சந்நிதியில் இருக்கிற அவருடைய சமயம், அவருடைய சித்தம், அவருடைய వేళైకాக కాத்திருந்தார். ఈరోజు ప్రియులారా, మనమొచ్చి భూమిలో ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో జీవిస్తూ ఉంటే, మనము అందరూ ఇలా చేస్తున్నారు, నేను కూడా అలా చేయాలేమో అన్న ఒక హెర్డ్ கல்ச்சர் மென்டாலிட்டிలో போயப்படுతున్నాము. அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு நாம் இந்த உலகத்துல வாழும்போது, மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம நினைக்கிறோம், எல்லாரும் செய்றாங்க அப்ப நானும் செய்யணும். అందరూ ఇల్లు కట్టుకున్నారు. అందువల్ల నేను కూడా ఇల్లు కట్టుకోవాలి. నా అన్నదమ్ములంతా కట్టేశారు. నేను ఒక్కడినే కట్టుకోలేదు. అందువల్ల నేను కూడా ఇల్లు నిర్మించాలి అని ఆలోచిస్తున్నాం. కానీ దేవుడు అలా చెప్తున్నాడా? దేవుని సమయంలో అలా ఉందా? అని ఒక్కసారి మనం గ్రహించాలి. எல்லாரும் வீடு கட்டிட்டாங்க. என்னுடைய அண்ணன், தம்பி எல்லாம் வீடு கட்டிட்டாங்க. அதனால நானும் ஒரு வீடு கட்டணும். அப்படியா? ஆண்டவருடைய சமயத்துல, ஆண்டவருடைய காலத்துல, ஆண்டவருடைய சித்தத்துல அது இருக்கிறதா என்று பார்க்கணும். మనము అందరిలాగా ఉండాలని దేవుడు మనల్ని సృష్టించలేదు. நாம் மற்றவங்களைப் போல இருக்கணும் என்று தேவன் நம்மை పడైకవిల్లై. ఇతరులు ఇలా చేస్తుంటే మనం కూడా అలా చేయాలని రూల్ ఏమి లేదు. மற்றவங்க அப்படி செய்றாங்க என்று சொல்றதுனால, நானும் அப்படி செய்யணும் என்றதுக்காக எந்த விதமான அப்படிப்பட்ட ஒரு నిర్బంధం நமக்கு இல்லை. మీ యొక్క జీవితము వ్యత్యాసమైనది. నా యొక్క జీవితం వ్యత్యాసమైనది. உங்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் வித்தியாசமானது. என்னுடைய வாழ்க்கை மிகவும் வித்தியாசமானது. నేను చేసే క్రియలు మీరు చేయరు. మీరు చేసే క్రియలు నేను చేయలేను. நான் செய்கிற கிரியைகளை உங்களால பண்ண முடியாது. நீங்க செய்கிற அந்த பணிகளை என்னால செய்ய முடியாது. దేవుడు మన అందరిని కూడా యూనిక్‌గా, స్పెషల్‌గా సృష్టించాడన్నమాట. మన చేతి రేఖలైన, కంటిలో ఉన్న ఆహ్, ఆహ్, ఈ మన కంటిలో ఉన్న ఐరిస్ ఆ விஷயమైన வித்தியாசங்க ఉందన్నమాట. நம்மளுடைய கை ரேகையும், கண்கள்ல இருக்கிற அந்த புரையும் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கிறது. ఎందుకు దేవుడు అలా సృష్టించాడంటే, మనకు ఆయన సమయము, ఆయన యొక్క చిత్తం అనేది చానా వేరు. ఏ ఒక్క ఇద్దరిని కూడా దేవుడు ఒకేలాగా నడిపించడు. ஆண்டவருடைய சித்தம் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் வித்தியாசம். 2 பேரும் ఒరే మారి దేవుని நடத்த மாட்டார். ఇద్దరు సేవకులను దేవుడు ఒకేలాగా ఉపయోగించడు. వేరే వేరేలాగా ఉపయోగించుకుంటాడు. 2 ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்கன்னா, அவங்கள உபயோகிக்கிற மாரி இவங்கள உபயோகிக்க மாட்டாங்க. ఆండవర్ வந்து విత్యాసమాగా నడతువారు. మనుషులకున్న పెద్ద సమస్య ఏంటంటే, మన జీవితాన్ని ఇతరులతో పోల్చుకోవడం అన్నమాట. மனிதர்களுக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை మற்றவங்களோட ఒప్పిట్టు பார்ப்பது. అలా కాకపోతే మనము అసలు ఇతరులతో పోల్చుకోకపోతే కూడా వాళ్ళే పోల్చుకుంటూ ఉంటారంట. వాళ్ళే చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఓకే, ఇంత చదువుకొని ఇన్ని సంవత్సరాలయింది నీకు జాబ్ దొరకలేదు. మరి ఏం చేస్తావేమో? నీ జీవితం అంతే అని భయభ్రాంతులు తోయడానికి ప్రజలు ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళెందుకంటే వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న టైం చూస్తూ ఉంటారు. చదువుకున్నావు, అసలు పని దొరకలేదు. ఇంక ఎలా నీ భవిష్యత్తు అని కంగారు పడుతూ ఉంటారు. நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறவங்க ஒரு படித்த ஒரு வாலிபனோ, வாலிப பெண்ணோ அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்காட்டி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஐயோ! டைம் ஆயிடுச்சு. வேலை கிடைக்கல என்ன பண்றது? ఆ మాటలు విని క్రైస్తవులైన మనం కూడా ఎలాగంటే కృంగిపోతుంటామన్నమాట.
అయ్యో! మీకు వివాహం అయ్యి 5, 6 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. బిడ్డలు లేరా? మరి అంతే కష్టమండి. உங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்து 5, 6 வருஷம் ஆயிடுச்சா, பிள்ளைங்க இல்லையா? ரொம்ப கஷ்டம். எப்படி என்ன பண்ண போறீங்க? చూడండి దేవుడు ఒక సమయాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంచున్నాడన్నమాట. పరలోకంలో ఒక గడి అంటూ ఉంది. ஆண்டவருடைய சமயம், ஆண்டவருடைய வேலை என்பது பரலோகத்தில நிச்சயமாக ஒரு சமயம் என்பது இருக்கிறது. మరి ముఖ్యంగా మన జీవితాన్ని మనము దేవుని హస్తములో అప్పగించుకుంటే, మన సమయము దేవుని హస్తములో యెహోవా యొక్క హస్తములో ఉందంట. இன்னும் முக்கியமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக தேவனுக்கு என்று ஒப்புக் கொடுக்கும்போது, நம்மளுடைய வாழ்க்கை அவருடைய కరத்துல இருக்கிறது. దేవుడు మనల్ని ఎక్కడ నడిపించాలి? ఎలా ఉంచాలి? ఎలా ఉంచకూడదు? ప్రతి ఒక్కటి ఆయన నిర్ణయించున్నాడు. ஆண்டவர் நம்மை எப்படி நடத்தணும், எப்படி நடத்தக்கூடாது, எங்க வைக்கணும், எங்க வைக்கக்கூடாது என்று నిర్ణయిத்திருக்கிறார். మీరు 10 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తుంటే మీ సాలరీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళ సాలరీ మీకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. நீங்க 10 ஆண்டு வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும், புதுசா வரவங்களுடைய సాలరీ உங்கள விட அதிகமா இருக்கும். వెంటనే మనం కంగారు పడిపోతున్నాము. ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇచ్చేస్తున్నారు. పాతోళ్ళు మనకివ్వడం లేదు. దేవుడు తన సమయములో మనకెంత కావాలో అంతే ఇస్తున్నాడన్నమాట. అందులో సంతోషించాలి. ఇతరులతో మనము మన జీవితాన్ని ఎప్పుడు పోల్చుకోకూడదు. అలా పోల్చుకోవడం పాపం. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையோட நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடாது. நமக்கு வர்ற ஒரு சம்பாத்தியத்தை மற்றவங்க சம்பாதிக்கிறாங்களே அதிகமாக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கவே பார்க்கக்கூடாது. அப்படி ஒப்பிட்டு பார்ப்பது పాపం. మీ జీవితము మీరు పాపము లేకుండా జీవిస్తుంటే, మీరు దేవుని చిత్తాన్ని చేస్తుంటే, మీ జీవితంలో ఏది జరిగినా దేవుని చిత్తములో ఉందని మీరు தைரியப்படாలి. உங்களுடைய வாழ்க்கையில பாவம் இல்லாமல், உங்களுடைய வாழ்க்கையில குற்றம் இல்லாமல், தேவனுடைய சித்தத்தை நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தால், நீங்க தேவனுடைய கரத்துல இருக்கிறீங்க. உங்களுடைய సమయం அவருடைய కైగల్లో இருக்கிறது என்று நீங்க విశ్వాసిக்கலாம். దేవుడు ఎప్పుడు తప్పు చేయడు. తన బిడ్డలకు ఎప్పుడు కీడు చేయడు. ஆண்டவர் எப்பவுமே தவறு செய்ய மாட்டார். அவரை నమ్ముகிறவர்களுக்கு, அவரை విశ్వాసిக்கிறவர்களுக்கு அவர் తీమయే செய்ய మాటార్. మేలు చేసే దేవునికి అలవాటు, కీడు చేయడం ఆయనకు తెలియదు. அவருக்கு நன்மை செய்வது தான் தெரியும். தீமை செய்வது அவருக்கு నిశ్చయமாக తెలియవే తెలియదు. ఆయన యొక్క సమయాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్న ఎడల, పరలోకములో నా యొక్క సమయం ఎలా ఉంది? ఏం చేయమంటున్నాడు దేవుడిప్పుడు? ఎలా నడిపించాలని ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు? దేవుని టైం ఏముంది చేసుకోవడానికి అని తెలుసుకోవాలన్నమాట. பரலோகத்தில என்னுடைய సమయం, என்னுடைய நேரம் எப்படி இருக்கு? ஆண்டவர் இந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு என்று நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். యేసుక్రీస్తు దేవుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ ప్రపంచంలో జీవించినప్పుడు 30 సంవత్సరాల వరకు మౌనం వహించాల్సిన ఒక సమయం అంటూ ఉండిందన్నమాట. ఆయన మౌనంగా కుటుంబంలో ఉంటూ ఉన్నాడు. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தேவனாக இருந்தாலும் 30 ஆண்டு காலமாக அவருடைய குடும்பத்தில ஒரு అండ్ ஒரு మగనాగా అడగి இருந்தார். 30 ఏళ్ళు పూర్తయినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ చెప్పాడు. ఇప్పుడు దేవుని సమయం వచ్చింది. సేవ ప్రారంభించాల్సిన సమయం వచ్చింది. 30 ஆண்டு முடிஞ்ச உடனே ஆவியானவர் சொல்றாரு, இப்பொழுது நீ வந்து ஊழியத்தை ఆరంభిக்கிற నేరం. ఆ సేవ కూడా చూడండి. 3.5 సంవత్సరము చేయాలని దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. 3 வருட కాలం தான் இந்த ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று దేవునుடைய சித்தம். ఈ సమయం వచ్చినప్పుడు సిలువలో కొట్టబడాలి. ప్రతిదీ ఆయా సమయములో జరుగుతూ వచ్చింది. ఏ సమయము? భూమిలో గుర్తించింది కాదు. పరలోకమందున్న ఆ గడియారము అలా ఎలా చెప్తుందో அதே విధంగా యేసుక్రీస్తు జీవితం నడుచుకుంటూ వచ్చింది. பரலோகத்தில் இருக்கிற அந்த டைம் கிளாக் என்ன சொன்னதோ அதைப் போல தான் ఆండవరాగిய యేసు తన్నుடைய வாழ்க்கையை நடத்தினார். ఈరోజు ప్రియులారా, మీరు ఏ సమయాన్ని పాటిస్తున్నారు? ఈ లోకంలో ఉన్న సమయాన్ని పాటిస్తున్నారా? పరలోకంలో మీకంటూ దేవుడు ఉంచిన ఆ టైంను పాటిస్తున్నారా? அன்பானவர்களே, இந்த காலை வேளையில நாம் எந்த சமயத்தை நாம் வந்து பின்பற்றுகிறோம்? இந்த உலகத்தின் சமயத்தை பின்பற்றுகிறோமா? இல்லாவிட்டால் பரலோகத்தில நமக்காக పిதாవానவர் வைத்திருக்கிற அந்த కాలத்தையும் నేరத்தையும் நாம் పిன்பற்றுகிறோమా? మొదట్లో నేను చెప్పాను. మీరు ఇండియా దేశానికి చెందిన వారుగా ఉంటే కూడా, భారతదేశానికి చెందిన వారుగా ఉంటే కూడా, అమెరికాకు వెళ్తే కూడా మీరు ఇండియాలో ఉన్న పని చేయాలంటే ఇండియన్ టైమ్‌లోనే పని చేయాలి. అమెరికాలో ఉంటూ కూడా. நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன். நீங்க இந்திய தேசத்தில இருக்கிறவர்களாக இருந்தாலும், அமெரிக்க தேசத்துக்கு போனீங்கன்னா, அமெரிக்க தேசத்தில இருந்து கொண்டு கூட இந்தியாவோட வேலை செய்யணும்னா, இந்தியன் டைம்‌க்கு தான் நீங்க వేலை చేయணும். అమెరికాలో అక్కడ రాత్రవుతే ఇక్కడ పగలు. అమెరికాలో வந்து இரவு நேரம் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல பகல்.
ఇండియాలో భారతదేశంలో ఉన్న పనిని మీరు చేసుకోవాలంటే అమెరికాలో ఉంటే రాత్రంతా పని చేస్తేనే ఇక్కడ పగటి వేళలో ఉన్న ఆ సమయం ఆ పనులు జరుగుతాయి. நீங்க அமெரிக்க தேசத்துல இருந்து கொண்டிருந்தா, இந்தியாவுல இருக்கிற வேலை செய்யனா, இரவெல்லாம் வேலை செஞ்சா தான் இங்க இருக்கிற பகல் కాలத்தின் వేலை முடியும். ఒకవేళ మిమ్మల్ని చూసేవాళ్ళు అక్కడ చెప్పొచ్చు. ఏమండి రాత్రంతా పని జేస్తున్నారు. పొద్దునంతా చేయకుండా రాత్రంతా చేస్తున్నారు. ఆరోగ్యం పాడైపోతుందని చెప్పొచ్చు. కానీ మీ యొక్క సమయం అంటూ వేరు. அங்க இருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்லலாம். "ஏங்க இப்படிலாம் செய்றீங்க? இரவெல்லாம் போய் வேலை செய்றீங்க. பகல்லாம் செய்ய வேண்டியது தானே. பகல் நேரத்தில தூங்குறீங்களேன்னு" சொல்லலாம். அவங்களுக்கு தெரியாது உங்களுடைய సమయం వేరు என்று சொல்லி. అదే విధంగా ప్రియులారా ఈరోజు మనము ఈ ప్రపంచంలో జీవిస్తుంటే కూడా ఈ సమయానికి మనము పని చేయాల్సిన పని లేదు. మనం చేయాల్సిన పని పరలోకములో ఉన్న దేవుని యొక్క సమయాన్ని పాటిస్తున్నాము గనుక, మన జీవితము చానా వ్యత్యాసంగా ఉంది. చూసే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అరే! ఏంది వీళ్ళ జీవితం ఇలా ఉంది? ఏం చేస్తున్నారు? ఏం సాధిస్తున్నారు? అని కూడా ప్రజలు మనల్ని మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుందనమాట. பாருங்க, அதேபோல தான் அன்பானவர்களே, நாம் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும், நாம் கடைப்பிடிக்கிற நேரம் வந்து பரலோகத்துல இருக்கிற அந்த சமயம். அப்படி நம்ம கடைப்பிடிக்கும்போது, இந்த பூமியில இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு புரியாது. அவங்களுக்கு விளங்காது. அவங்க நினைப்பாங்க, "என்ன இவங்க இப்படி நடக்கிறாங்கோ, இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்கோ, இவங்களுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்கிறது, வித்தியாசமா இருக்குது. ஆ ஏதேதோ பேசுறாங்க" என்று அவங்க நினைப்பாங்க. அதுக்கு காரணம், நாம் கடைப்பிடிக்கிற நம்மளுடைய டைமிங் வித்தியாசமானது. దేవుని హస్తంలో మన యొక్క సమయం ఉంది గనుక, మనం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. கர்த்தருடைய கரங்கள்ல நம்மளுடைய நேரம் இருக்கிறனால, நாம் కవలైపడ వేండియ అవశ్యం இல்லை. తండ్రి యొక్క హస్తములో మనం ఉన్నాము గనుక, ఆయన మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు. మనము చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. రేపటి దినమందు నా జీవితం ఏమైపోతుంది? నా భవిష్యత్తు ఏమైపోతుంది? నా నా యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఏమవుతుంది? నా ఫ్యామిలీ కండిషన్ ఏమవుతుంది? నా జాబ్ ఏమవుతుంది? నా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది? వేటి గురించి కూడా మీరు కంగారు పడకండి అని దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడుతుంది. நாம் வந்து என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்? என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? என்னுடைய குடும்பம் எப்படி இருக்கும்? என்னுடைய சரீரத்தில இருக்கிற ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கு? இப்படி பலவிதமான காரியத்தை குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. మనం చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. మన కొరకు చింతించి క్రియలు చేయడానికి పరలోకమందు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు. நமக்காக நாம் வந்து பாடுபட வேண்டிய அவசியமோ, கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமோ இல்ல. நமக்காக కవலைపడ పరలోకத்தில ஒரு తగப்பన్ இருக்கிறார். మనం చేయాల్సిందంతా ఆ తండ్రిని విశ్వసించాలి అంతే. நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அந்த தகப்பனை విశ్వాసిக்கணும். ఆయన నడిపిస్తుంటే, ఆయన అలల్లాగా వచ్చి మనల్ని తీసుకెళ్తుంటే మనము సహకరించాలి అంతే. அவர் அலைகளைப் போல அவருடைய சித்தத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வரும்போது, அந்த சித்தத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு, அந்த சித்தத்துக்கு ஒப்புக் கொடுத்து நடக்கணும் அவ்வளவுதான். అలల చేత తీసుకోపో పోయే పోబడిన వారుగా మనం కూడా దేవుని అలలన్నమాట. దేవుని చిత్తము, దేవుని టైంలో జరిగే కార్యాలు ఆయన తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி, ஆண்டவருடைய நேரத்தின்படி ఆండవర్ ఆవిడ கொண்டு పోయి కొట్టే இருப்பாரு. నిన్నటి దినం కూడా నేను దేవుని యొద్ద ప్రార్థిస్తూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పాను. ప్రభువా! నా యొక్క వయస్సులో ఆహ్, సేవ చేసేవాళ్ళు ఎంతగానో వాళ్ళు వచ్చి ఎక్కువ పెద్దగా చేశారు. అసలు నేనేం చేయడం లేదు. 10 మందికి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఇందుకే నువ్వు తెలుసుకున్నావా ప్రభువా! అని మాట్లాడుతుంటే అప్పుడు నేను అర్థం చేసుకున్నాను. దేవుని సమయం అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ఈ మాటలు, ఈ మెసేజెస్ ఆయన కోట్లకు తీసుకెళ్తాడు. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఆయన హస్తంలో ఉందన్నమాట. అది జరిగినా, జరగకపోయినా అది ఆయన హస్తంలో ఉన్నది. కానీ మనము చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరి సేవ ఇది? నేనెందుకు బాధపడాలి? ఇది నా సేవ కాదు. నేను నా గురించి చెప్పుకోవడం లేదు. నా యొక్క ఆస్తిని పెంచుకోవడం లేదు. నేను సంపాదించుకోవడం ఏం చేయడం లేదు. ఇది దేవుని సేవ. అప్పుడు అభివృద్ధి చేసినా, అభివృద్ధి చేయకపోయినా అది ఆయన చిత్తము. ఆయన చిత్తములో ఉన్నప్పుడు అసలు మనము కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. పలుమార్లు మానవులు కదా! మనం అనుకుంటాం. వీళ్ళు చూడు ఇలా ఉన్నారు. వాళ్ళు చూడండి ఇలా ఉన్నారు. వాళ్ళ జీవితం ఇలా బాగుంది. వీళ్ళ జీవితం ఇలా బాగుంది. అరే! నా జీవితం ఇలా ఉంది అని కూడా పోల్చుకునే పరిస్థితులు ఉంటాయి. అటువంటి సమయం వచ్చినప్పుడు మనం అనుకోవాలి. నా జీవితం వేరు. దేవుడు నన్ను తీసుకెళ్తున్న దారి వేరు. பல நேரங்களிலும் மற்றவங்களை பார்த்து, ஆண்டவரே இவங்க இப்படி இருக்காங்க, அவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க, இவங்க இப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க, அவங்க இப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க என்று சொல்லி, நாம் நம்மளுடைய உள்ளத்தில யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால்,
ఆండవర్ நம்மை நடத்துகிற விதம் வித்தியாசం. మనకు ఇవ్వబడిన క్వెషన్ పేపర్ చాలా డిఫరెంట్. వాళ్ళకివ్వబడిన క్వెషన్ పేపర్ డిఫరెంట్ అండి. వారిని చూసి మనం కాపీ కొడితే మనం ఫెయిల్ అయిపోతాం. நமக்கு குடுக்கப்பட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் இல்லாவிட்டால் பரீட்சையில் குடுக்கப்பட்டிருக்கிற கேள்வி குறி நமக்கு வித்தியாசமா குடுத்திருக்கிறாரு. அவங்களுக்கு வித்தியாசமா குடுத்திருக்கிறாரு. அவங்களுடைய ఆన్సర్‌లా நம்ம எழுதிட்டோம்னா, நம்ம ఫెయిల్ అయిடுவோం. ఈరోజు ఎవరినైనా మీరు ఇమిటేట్ చేస్తున్నారా? ఇమిటేట్ అంటే వాళ్ళలాగా అయిపోవాలి. వాళ్ళలాగా మారిపోవాలి. మరి సేవకులు కూడా కొందరు సేవకుల్లాగా మాట్లాడాలి. వాళ్ళలాగా దుస్తులు ధరించాలి. వాళ్ళలాగా పాట పాడాలి. వాళ్ళలాగా ప్రసంగించాలి. వాళ్ళు చేతులు ఎలా కదిలిస్తున్నారో అలా కదిలించాలి అని కాపీ చేస్తున్నారనమాట. పెద్ద పొరపాటు. దేవుని దృష్టిలో అది పెద్ద ఫెయిల్యూర్. మిమ్మల్నొచ్చి ఫెయిల్యూర్‌లోకి తెస్తుందనమాట. అది దేవుడు ఒకరోజు చెప్తాడు, "నువ్వు చేసిందన్నీ కూడా వ్యర్థము. ఎందుకంటే, నువ్వు చేయాల్సిన కార్యం చేయకుండా ఎవడో చేసిన కార్యాన్ని, ఎవరో చేస్తున్న కార్యం వాళ్ళు చక్కగా, పెద్దగా ఉన్నారని వారిని ఇమిటేట్ చేస్తూ హీరో వర్షిప్ చేశావు" అనేసి దేవుడు చెప్పబోతున్నాడు. అనేక సేవకులకు జరగబోయే తీర్పు దినమందు జరగబోయే కార్యం ఏంటంటే, నువ్వు చేయలేదు. వానికిచ్చిన సేవను నువ్వేం చేయడము? నీకిచ్చిన పని నువ్వు చేయకుండా, ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు. అతడు అలా చేస్తున్నాడు అంటే, నువ్వు కూడా అలా చేయడం మొదలుపెట్టావు. గనుక ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ రాంగ్ అని దేవుడు చెప్పబోతాడు. నీ ఆన్సర్స్ అన్నీ బాగుంది. బట్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఎ డిఫరెంట్ క్వెషన్ పేపర్ మై సన్, మై డాటర్. దేవుడు చెప్తాడు, "నువ్వు రాసిన ఉత్తరం చాలా బాగుంది. నువ్వు రాసిన ఆన్సర్స్ బాగున్నాయి. కానీ క్వెషన్స్ వేరు కదా! నేనిచ్చింది వేరు. నువ్వు ఇతరులది చూసి వాళ్ళ ఆన్సర్స్ రాస్తే నీకు మార్కులు ఎలా పడుతుందని" కూడా చెప్పే ఒక సమయం అంటూ ఉంటుంది. ஆண்டவர் நியாய தீர்க்கிற நாள்ல ஆண்டவர் சொல்லப் போறாரு, நான் உனக்கு குடுத்த கேள்விக்கு நீ பதில் குடுக்காம, மற்றவனுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற கேள்விக்கு பதிலை நீ அழகா எழுதியிருக்கிற. பதில் சரியா இருக்கு. ஆனா, இந்த கேள்விக்கான பதில் இது கிடையாது என்று சொல்லப் போகிறார். ప్లీజ్ డోంట్ కాపీ ఎనీబడీ. యూ ఆర్ డిఫరెంట్. ఎవ్వరిని మీరు కాపీ చేయకండి. స్ఫూర్తి తెచ్చుకోవచ్చు. తప్పులేదు. వాళ్ళలాగా నేను ప్రార్థించాలి. వాళ్ళలాగా నేను దేవునికి సేవ చేయాలి. వాళ్ళలాగా పరిశుద్ధంగా జీవించాలి. దానియేలులాగా ఉండాలి. కానీ మనం దానియేలు చేసిన క్రియలు చేస్తే మనం దేవుడు ఒప్పుకోడనమాట. దానియేలు జీవితం వేరు. ఆయన జీవించిన కాలం వేరు. ఆయన ఉన్న ఆ సమయం వేరు. ఆయనకు దేవుడిచ్చిన ఆయన பிரணாளிகள் வேறு. இப்போ ஒருவரை பார்த்து நாம் வந்து விசுவாசத்துல பலப்படுகிறது தவறு கிடையாது. அவர் மாரி நான் ஜெபிக்கணும், நல்ல விசுவாசமா இருக்கணும், உதவி செய்யணும், அன்பா இருக்கணும் அப்படி நினைக்கிறது தவறு. ஆனா அவங்க செய்த காரியத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது. தானியேலுடைய வாழ்க்கையில அவர் செய்த காரியம் அந்த కాలத்துக்குரியது. అదే పోల నాము ఇంటికి வந்து పోయి செய்ய முடியாது. కానీ దానియేలు జీవితంలో ముమ్మార్లు ప్రార్థించాడు. అది ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. తప్పులేదు గానీ, దానియేలు చేసినట్లు ప్రతిదీ నేను చేస్తానంటే మన జీవితం బాగుపడదు. தானியேல் 3 முறை ஜெபித்தார். அதேபோல நம்மளும் ஜெபிக்கலாம். ஆனா தானியேல் செய்த மாரி எல்லாமே நம்ம வந்து செய்ய முடியாது. యూ ఆర్ డిఫరెంట్. మీరు చాలా వ్యత్యాసమైన వారు. దేవుడు మీకు ఉంచిన మార్గమంటూ వేరు. ஆண்டவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற வழி வித்தியாசமானது. దయచేసి ఎవరిని చూసి ఏ రంగంలో కూడా వాళ్ళలా చేస్తున్నారు నేను అలా చేయాలి. వాళ్ళలా సంపాదిస్తున్నారు నేను అలా సంపాదించాలి. వాళ్ళు ఇలా చేసుకుంటున్నారు నేను అలా చేయాలని చేయడము పొరపాటు. చివరికి అదొచ్చి మనకు ఎక్కువ బాధను తీసుకొస్తుంది. మన జీవితంలో ఒక తృప్తిని తీసుకురాదు. மற்றவங்களை பார்த்து மற்றவங்களைப் போல நான் வந்து செய்யணும் என்று செஞ்சா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அந்த திருப்தி, அந்த నెమ్మదియే கொண்டு వరాదు. కానీ దేవుని గడియను, దేవుని సమయాన్ని గ్రహించి, దానికి తగ్గట్టు మనం నడుచుకుంటూ ఉంటే, ఖచ్చితంగా దేవుడు ఒకరోజొస్తుంది. నా కుమారుడా, నా కుమార్తె చక్కగా నీ జీవితాన్ని జీవించావు అని చెప్పబోయే దినాలు త్వరలో వస్తున్నది. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி, அவருடைய காலத்தின்படி, நேரத்தின்படி நாம் வாழ்ந்தால், దేవునుடைய సిద్ధத்துல நாம் வந்து சரியான కార్యத்தை செய்து విడుவோం. ఎలాగ తెలుసుకోవడం? దేవుడు మాట్లాడతాడు మనతో. ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదని. எப்படி தெரிந்து கொள்வது? கர்த்தர் நம்மளோடு பேசுவார். எப்படி செய்யணும், எப்படி చేయకూడదు. నా జీవితంలో నా గొప్ప ఆశ ఏంటంటే, ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో నేను పనిలో వెళ్ళాలనేసి కొన్ని కొన్ని కోర్సెస్ చేశాను. దాని కోసం ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. కానీ ఒక 2 వారాల క్రితము ఒక పాస్టర్ గారు నాతో మాట్లాడడం చెప్పారు. అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఆయన చెప్పారు. నేను చెప్పాను, "వీటి కొరకు ప్రార్థించండి. నేను ఇలా ఎదగాలనుకుంటున్నాను. ఇలా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. ఇలా సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నానంటే" ఆయన చెప్పాడు, "బ్రదర్ నేను ఒక మాట చెప్తాను. తప్పుగా ఆలోచించకండి. మిమ్మల్ని దేవుడు సేవకు పిలిచున్నాడు. మీరు సేవ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇవి చేయడానికి బోనులందమంతా ఉన్నారు. చేసుకోవడానికి, సంపాదించుకోవడానికి అందరూ ఉన్నారు. మీరు అసలు అలా ఉండకూడదు. ఇలా చేయండి. ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది. మాలాంటి సేవకులు
మేము బలపడతాము అని చెప్పాడు. ఆయన ఒక సజెషన్ ఇచ్చాడన్నమాట. என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படிப்பு படிச்சுட்டு பெரிய ஒரு ஸ்தானத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு ஹெட்டான ஒரு பொசிஷன்ல போகணும் என்று சொல்லி முயற்சி செய்துகிட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒரு பாஸ்டரோட பகிர்ந்து கொள்ளும்போது அவர் சொன்னாரு, "பிரதர் இதெல்லாம் செய்றதுக்கு நெறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஆனா நீங்க ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செஞ்சா நல்லா இருக்கும். ஆண்டவர் உங்களுக்கு குடுத்திருக்கிற அழைப்பை நீங்க செய்துவிட்டால் நல்லா இருக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில." இதான் என்னுடைய ஒரு ஆலோசனை என்று சொன்னார். అప్పుడు నేను కూడా పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. ఓకే. చెప్తున్నారు నార్మల్‌గా మనం పని చేసుకుంటూ సేవ చేస్తున్నాము. పనిలో ఎదగాలి కదా! మనం మంచి సంపాదించుకోవాలి. మన జీవితం గౌరవంగా ఉంచుకోవాలి అన్నది నా పద్ధతి. நம்மளுடைய அவர் சொன்னாரு. சொன்னத நான் கேட்டுட்டு நெனச்சேன். ஓகே அவர் ஏதோ சொல்லியிருக்கிறாரு. ஆனா நம்ம வந்து ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டே தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் ஊழியம் செய்றோம்ல. அதுல என்ன தப்பு? நம்ம வந்து நல்லா சம்பாதிச்சு நல்ல பெரிய ஆளா மாறணும். அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ఆయన మాట్లాడి కొన్ని రోజులయింది. ఒక 4, 5 రోజులు ఒకరోజు రాత్రి వేళలో దేవుడొచ్చి ఒక కల రూపంలో ఖండించాడన్నమాట. "ఎందుకు ఇవి చేస్తున్నావు? ఇది అవసరం లేదు. దాన్ని నువ్వు బలిపీఠం మీద ఉంచు. నా యొక్క సేవను నువ్వు చెయ్యి. నా యొక్క పని నువ్వు చెయ్యి" అని కూడా దేవుడు మాట్లాడితే ఆ రోజు రాత్రంతా పొద్దున్న లేసుకున్నాను. ఆ ఆలోచన, ఆ ఆశ, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఉన్న ఒక డ్రీమ్ అన్నమాట. డ్రీమ్ వెళ్ళిపోయింది. అది సడెన్‌గా మాయమైపోయింది. మరుగైపోయింది. ఆవిరిలాగా వెళ్ళిపోయినట్టు నేను చూసాను. నా హృదయము ఆ విషయం మీద నా మనస్సు లేకుండా ఇప్పుడు దేవుని సేవ చేయాలి. దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాలి. సువార్త ప్రకటించాలి. ఓకే. దేవుని వరాన్ని పొందుకోవాలన్న దాని మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ అనేది కలిగింది. ఎలా చేశాడు? దేవుడు చూపించాడు. దిస్ ఈస్ నాట్ ద టైమ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు డూ దిస్ అనేసి చూపిస్తున్నాడన్నమాట. మీకందరికి అర్థం అవ్వాలనేసి నా జీవితం నుంచి కొన్ని చెప్తున్నాను. అంతేకాని వేరే ఏ అభిప్రాయం లేదు. உங்கள எல்லாருக்கும் புரியணும்னு சொல்லி தான் சில காரியங்கள், அனுபவங்கள், சாட்சிகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்தது சொல்லுகிறேன். இந்த மாரி என்கிட்ட ஒரு பாஸ்டர் பேசிட்டாரு. நான் வந்து கொஞ்ச நாள் 4, 5 நாள் படுத்து தூங்கிட்டேன். 4வது நாள் ஒரு கனவுல ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமா எப்படின்னு தெரியல. ஒரு கனவுல காட்டுறாரு. இதெல்லாம் நீ செய்யக்கூடாது. இதெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் உனக்கு தேவையானது கிடையாது. அத விட்டுடு. அது மேல உன்னுடைய மனதை வைக்காதே என்று கூட ஆண்டவர் சொன்னார். காலையில் எழுந்து பார்த்த உடனே பல ஆண்டுகளாக, பல வருடங்களாக இருந்த அந்த ஒரு கனவு, அந்த ஒரு ஆசை, அந்த ஒரு தாகம் எல்லாமே போயிட்டு. இப்ப ஆண்டவருடைய ஊழியத்த செய்யணும், ஆண்டவருடைய வேலைய செய்யணும், ஆண்டவருக்காக வாழணும், தியாகமா இருக்கணும். இது மேல தான் మనது வந்துவிட்டது. ఎలా జరిగింది? దేవుడు చేశాడు. ఎప్పుడు చేస్తాడు? మనము అడిగినప్పుడు ప్రభువా నేనేం చేయాలి నా జీవితంలో అసలు? ఎందుకు బ్రతుకున్నాను? నాకెందుకు ప్రాణాన్నిచ్చావు? అసలు నేను జీవిస్తున్న జీవితం నీకు ஆனந்தாన్ని புட்டிస్తుందా? అని మనం దేవుని దగ్గర ఒకసారి అడగాలి. நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும். ஆண்டவரே நான் வாழுகிற வாழ்க்கை உங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும், சமாதானத்தையும் கொண்டு வருகிறதா என்று கர்த்தர்கிட்ட நாம் கேட்க வேண்டும். మీ హృదయంలో ఏ ఒక్క ఆశ, ఏ ఒక్క ఆలోచన మీ హృదయంలో ఉంటే, అది దేవుని సమయానికి, దేవుని చిత్తానికి విరుద్ధంగా ఉంటే, దేవుడు ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. నా ప్రియ కుమారుడా, కుమార్తె వాటిని విడిచిపెట్టు. మీ హృదయంలో ఉన్న ఆ ఆకర్షణను సాతాను ఏం చేస్తాడంటే మన హృదయంలో ఒక ఆకర్షణ కలిగిస్తాడన్నమాట. ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది. ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇక్కడికెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది. ఈ దేశానికెళ్ళిపోతే మన జీవితం బాగుంటుంది. పిల్లని వివాహం చేసుకుంటే మన జీవితం బాగుంటుంది. ఈ జాబ్ పొందుకుంటే మన జీవితం బాగుంటుంది. ఇలా సేవ చేసుకుంటే మన సేవ బాగుంటుంది. ఇవన్నీ సాతాను చూపించే అట్రాక్షన్స్ అన్నమాట. பிசாசானவன் என்ன பண்ணுவான்னா, நம்மளுடைய உள்ளத்திலே பலவிதமான கற்பனைகளை கொண்டு வருவான். நீ இந்த தேசத்துக்கு போயிட்டன்னா, நீ சந்தோஷமா இருக்கலாம். நீ உங்கள திருமணம் செஞ்சுட்டனா சந்தோஷமா இருக்கலாம். நீ உங்கள இப்படி பண்ணிட்டனா அப்படி இருக்கலாம் என்று சொல்லி கூட பிசாசு காட்டுவான். அது எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா, ஒரு ప్రయోజనం நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ఉండాగాదు. దేవుని మనస్సులో ఉన్న కార్యాలు ఇప్పుడు మన హృదయంలో అటువంటి ఆకర్షణలు ఉన్నాయంటే దేవుడు అనుకుంటే ఒక్క క్షణములో ஆகர்ஷண అంతా కూడా తీసేస్తాడు. దానికి నేనే సాక్షి. ஆண்டவர் நம்மளுடைய உள்ளத்துல அவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள், அவருக்கு அந்த நேரத்துல செய்ய வேண்டிய காரியங்களாக இல்லாவிட்டாலும், ఆండవర్ வந்து ఇప్పుడి ఎడుతురువారు. అసలు నాలో ఎందుకు అటువంటి ఆలోచన కలిగిందంటే, అది కూడా చెప్తాను మీకు బ్యాక్‌గ్రౌండ్. నాకు దేవుడు చూపించాడు. నన్నొచ్చి ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంచేటట్లు, నన్నొచ్చి దేవుడొచ్చి గొప్ప వాళ్ళతో కూర్చోపెట్టినట్లు నాకు చూపించాడు. పలుమార్లు కల్లో చూపించాడన్నమాట. అందుకే నేను ఎక్కువ అది దేవుని చిత్తం కృషించాలని. కానీ ఇప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు దిస్ నాట్ ద టైమ్ లీవ్ ఇట్. దానికి ఒక సమయం వస్తుందేమో దేవుడు అప్పుడు ఆ స్థితికి
ఏ రూపంలోనైనా తీసుకెళ్ళొచ్చనమాట. ఎవరినైనా హెచ్చించడము, ఎవరినైనా క్రిందకి పడదోయడము దేవుని హస్తంలో ఉంది. ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில பல கனவுகள காட்டியிருக்கிறார். உன்னதமான இடங்களுக்குள்ள கொண்டு போவேன், உயர்ந்தவர்களோட உட்கார வைப்பேன்லாம். ஆனா நான் வந்து இப்போ அதுக்காக பண்ணுகிறது ஆண்டவர் சரியான நேரம் இல்லன்னு சொல்லிட்டாரு. "ద టైమ్ మై అవర్ ఈస్ నాట్ యెట్ కమ్." నా సమయము రాలేదు. ప్రతి మంచి విషయం జరగడానికి జీవితంలో, మీ జీవితంలో దేవుడు ఒక సమయాన్ని గుర్తించాడు. If you are a son of God, daughter of God, God has every detail of your life written. He has got everything written. Detail of your life. మీరు దేవుని కుమారుడైతే, కుమార్తె అయితే మీ జీవితంలో జరగాల్సిన ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న విషయాన్ని కూడా దేవుడు మైల్ స్టోన్స్ రాశాడు. కంగారు పడకండి. ప్రభువందు ఆనందించండి. கவலைப்படாதிருங்கள். ஆண்டுக்குள்ள மகிழ்ச்சியாக இருங்க. சந்தோஷமாயிருங்க. ఆండవరే స్తోత్రం என்று சொல்லுங்க. ప్రభువా స్తోత్రము నా జీవితము మీ హస్తంలో ఉంది. నా సమయము మీ హస్తంలో ఉంది. என்னுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிறது. என்னுடைய நேரம் உங்களுடைய కరத்தில் இருக்கிறது. ఇలా జీవించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మన జీవితం దేవుని చిత్తంలో నడుస్తూ పరలోక రాజ్యంలో చేరుకున్నప్పుడు మనకెంతో ఆనందం అనేది కలుగుతుంది. இப்படி நடந்து கொண்டே போகும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பரலோகத்துக்கு சேர்ந்தவுடன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ఆనందం, ஒரு பெரிய మகிழ்చి என்பது கிடைக்கும். ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని విన్న మీ అందరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్న సందేశం ఏంటంటే, నా బిడ్డ నీ జీవితాన్ని ఎవరితో ఎప్పుడు పోల్చుకోకు. నీకున్న ధనమైనా, నీకున్న ఏ వసతులైనా ఇతరులతో పోల్చుకొని కంగారు పడకు. నీకు కావాల్సింది నేను ఇస్తాను. ஆண்டவர் இன்றைக்கு சொல்லுகிற ஒரு செய்தி என்னவென்றால், உன்னுடைய வாழ்க்கையை மற்றவங்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்காதே. ఒకవేళ మీరు అలా పోల్చుకొని జీవించున్న యెడల, ఇతరులతో పోటీ పడి జీవించున్న యెడల, పోటీ పడడం చాలా పెద్ద పాపమండి. వాళ్ళు అలా చేశారు, మనం అలా చేసేసేయాలి. సేవకులు కూడా పోటీ పడుతుంటారు. వాళ్ళు ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టేసారు, మనం దానికంటే పెద్దగా కట్టాలి. ఇవన్నీ శారీరపు క్రియలు. மற்றவங்களோட போராடி போட்டி போடுகிறது. அவங்களோட காம்படிஷன் இஸ் வெரி பேட். அவங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க, நானும் அப்படி பண்ணணும்னு பண்றது మిகவும் తవరద శరీరத்தின் క్రియ. అలా ఉన్న యెడల మీరు ఇతరులతో పోటీ పడుతుంటే ఆపేసేయండి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. వద్దు, మనకు పోటీ వద్దు. ఎవరితో పోటీ వద్దు. ఎదిగే వాళ్ళు ఎదగని, బాగుండే వాళ్ళు ఉండని, సంపాదించుకునేవాడు సంపాదించని. నువ్వు దేవుని సమయములో ఉన్నావు. దేవుడు నిన్ను హెచ్చించువాడు. யாரோடு நமக்கு போட்டியும் போராட்டமும் வேண்டாம். பணம் சம்பாதிக்கிறோம் சம்பாதிக்கட்டும், சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க இருக்கட்டும், உயர்ந்து போகிறோம் உயர்ந்து போகட்டும். நாம எதுக்கு கவலைப்படணும்? நம்ம தான் ஆண்டவருடைய கரத்துல இருக்கிறோமே. அவர் தானே நம்மை உயர்த்துறவர். அவர் தானே நமக்கு கொடுக்கிறவர். ఒక చిన్న పిచ్చుకు కూడా దేవుని చిత్తము లేకుండా, తండ్రి యొక్క చిత్తము లేకుండా కిందకి పడిపోదు. నీ తల మీద ఉన్న వెంట్రుకలను కూడా నేను నా లెక్క పెట్టున్నానని దేవుడు చెప్తున్నాడు. మనం ఎందుకు కంగారు పడాలి? உன் தலை முடியும் நான் எண்ணி இருக்கிறேன். ஒரு சின்ன குருவி கூட தேவ சித்தம் இல்லாமல் கீழே விழுந்து மரிக்காது. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ఎదుమే నడకాదు. அவருடைய అనుమతి ఇல்லாమ, அவருடைய కరத்துல ఒప్పు கொடுக்கும்போது. అప్పగించుకుందాం. దేవునికి అప్పగించుకొని ఆయన మనకు ఉంచిన ఈ యొక్క ప్రయాణంలో ఆనందిస్తూ వెళ్దాం. పౌలు సైలసును చేతులు సంకెళ్ళు బిగించిన వారు పాటలతో పాడి ఆనందించినప్పుడు సంకెళ్ళు తెగిపోయిందంట. వాళ్ళే ఆనందించగలరంటే మనకెవ్వరు కూడా చేతులు బిగించలేదు ఈరోజు. మన వీపు మీద కొర్రాలతో కొట్టలేదు. ఎందుకు కంగారు పడిపోతున్నాం? பவுலும் சைலஸும் அவங்களுடைய கைகளும் கால்களும் கட்டி அடித்தாலும் அவங்க ஆனந்தத்தோடு கர்த்தருக்கு பாடல்களை பாடி துதிச்சாங்களாம். நம்மளுடைய கைகளுக்கு யாரும் கட்டு போடல இன்னைக்கு. நம்மளுடைய முதுகு யாரும் కొరడా வைத்து అడికల. அதனால நம்ம కవలపడ தேவையில்ல. ఈరోజు ఈ వాక్యానికి మనం అప్పగించుకుందాం. గాడ్ మై టైమ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. నా యొక్క సమయము మీ హస్తములో ఉంది. ప్రతి మంచి కార్యము, ప్రతి మంచి బహుమతి జ్యోతిర్మయుడైన తండ్రి వద్ద నుంచి మనకు వచ్చును అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. నా తండ్రి నాకిచ్చే ఆశీర్వాదాలు, నా తండ్రి నాకిచ్చే బహుమతి కొరకు నేను ఎదురు చూస్తున్నాను అని చెప్పండి. ఇతరులను నేను చూడడం లేదు. ఈ లోకంలో ఉన్న కార్యాలు చూడడం లేదు. నేను నా తండ్రిని చూస్తున్నాను. నా తండ్రి నా కొరకు ఆయన ఏముంచాడో, ఎటువంటి మార్గంలో నడిపించాలనుకుంటున్నాడు, ఎక్కడికెళ్ళాలి, ఎక్కడుండాలి, ఏం చేయాలి, అసలు నా జీవితం ఏంటని నేను నా కళ్ళను నాకు సహాయం వచ్చు కొండవైపు ఎత్తి చూసి ఉన్నాను అని చెప్పండి.
எனக்கு உதவி வருகிற அந்த பர்வதத்துக்கு நேராக என்னுடைய கண்களை உயர்த்துகிறேன். இந்த உலகத்துல இருக்கிற காரியம், என்னை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்களை நான் பார்க்கல. என்னுடைய பார்வை தேவன் மேல இருக்குது. எனக்காக அவர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள், எனக்காக அவர் வைத்திருக்கிற நன்மை, எனக்காக அவர் செய்கிற காரியங்களை நான் பார்க்கிறேன். అதைయే పెట్టుకొలుగురేన్ என்று சொல்லுவோம். దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక. ప్రార్థించుకుందాం. కర్తర్ இந்த వచనங்களை ఆశీర్వదిப்பாరాக. நாம் ஜெபம் செய்வோம்.